بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدر شفقت اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 47 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ نو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو، آئیکن کو لاسٹ میں ہٹ کیجیے، کیونکہ اگر آپ آئیکن کو ہٹ نہیں کرے گا تو برو آپ اس ناول کو مس کرنے والے ہیں، جو کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ مس کرو۔ اور ہاں، جن لوگوں نے کمنٹس کیا آپ سب کا بہت تھینک یو۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے کمنٹس کیے تھے، جو کہ میرا خون بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کافی تھے، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی آپ لوگوں کے کمنٹس ریڈ کرنے کے بعد۔ سو ہیئرز دا فائنل ایپیسوڈ نمبر 47، ناول نیم قلب سر از قلم، ایمریٹس اردو ناول آرچیو۔ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ بھابھی میں جاؤں پھر آپ آ جائیں گی؟ ہانیمین مناتے باہر کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ ہاں ہاں تم چلو، ہم آ رہے ہیں۔ ایمان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ واپس پلٹتی دبے قدم وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ دونوں بھی ساتھ ہی اٹھتے اس کے پیچھے باہر کو نکلے تھے۔ بیش بہا الٹی سیدھی راہداریاں عبور کرنے کے بعد وہ دونوں مرکزی ہال میں داخل ہوئے تھے۔ گھر کی خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھتے علی بے انتہا متاثر ہوا تھا، جس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ ارد گرد کا دلچسپی سے جائزہ لیتے ہوئے ایمان کے ساتھ ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا گیا۔ ڈائننگ ایریا بھی ایک وسیع و عریض اور خوبصورت جگہ تھی، جس میں دور شیشے کی دیوار کے پار نظر آتا سوئمنگ ایریا ماحول کو مزید متاثر کن اور پرتش بنا رہا تھا۔ ارد گرد کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد علی کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر سجے انواع و اقسام کے کھانوں پر پڑی تو بھوک نے جیسے زور سا پکڑا تھا۔ کھانوں کی خوشبو فضا میں بکھرتی ماحول میں ایک الگ سے رنگ بھر رہی تھی۔ سب گھر والوں کو ڈائننگ ٹیبل پر برجمان ہوئے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر علی نے جھجک اور شرمندگی سے سر جھکایا۔ اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے وہاں میں اتنا تکلف کر لیا۔ علی کی بات پر جہاں صاحب دھیما سا مسکرائے، وہیں کمال صاحب نے ماتھے پر بر ڈالتے مصنوعی خفگی سے کہا، تکلف غیروں کے لیے کیا جاتا ہے، اپنوں کے لیے تو محبت دکھائی جاتی ہے۔ ان کھانوں میں صرف ذائقہ ہی نہیں، تمہاری خالہ کا پیار بھی شامل ہے۔ کمال صاحب کی بات پر علی نے مسکرا کر صوفیہ بیگم کی جانب دیکھا تو وہ بھی بھرپور مسکراتے سر اسوات میں ہلا کے علی سے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ان سب کا اپنے لیے خلوص اور پیار دیکھتے علی بے حد متاثر ہوا تھا۔ پھر چیئر گھسیٹتا مومن کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بالکل سامنے والی چیئر پر ہانی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہزار بار کوشش کے باوجود بھی نظریں بھٹکتی اس کے حسین چہرے پر جا ٹھہرتی، جنہیں فوراً سے پہلے وہ خود پر قابو پاتے موڑ بھی لیتا تھا۔ جب تک وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا رہا یہی سلسلہ چلتا رہا تھا۔ اس دوران سب گھر والوں نے اس سے بہت ساری خوشگوار باتیں بھی کیں۔ پھر کھانے سے فارغ ہوتے ایمان نے علی کو اپنا پورا گھر دکھایا، جس کو دیکھنے کا اظہار علی نے خود کیا تھا۔ لمبے عرصے کے بعد اپنی بہن کے ساتھ چند پل خوشگوار سے گزارتے ایک دم سے علی نے اٹھتے جانے کا اعلان کیا تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹھو بیٹا، چائے ہم سب کے ساتھ پی کر جانا۔ بھی جان کے پیار سے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کبھی آؤں گا، تھوڑی دیر میں میری ایک اہم میٹنگ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ آپ نے جو میرے لیے کیا وہ بہت راست، آپ کی اپنائیت اور خلوص کا میں دل سے شکر گزار ہوں، مگر اب بھی مجھے جانا ہوگا، پھر کبھی آؤں گا۔ ایک نظر آپ نے ساتھ بیٹھی ایمان کا دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو گھر کے تمام افراد بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے تھے۔ خاص مہمان ہونے کی وجہ سے سب اسے انٹرس تک الوداع کرنے آئے تھے۔ سب سے الوداعیہ ملتے ملاتے وہ اپنی بہن سے ملنے لگا۔ جاتے جاتے دونوں نے اپنے فون نمبروں کا بھی تبادلہ کر دیا تاکہ اب کی بار رابطے میں رہا جا سکے۔ آپ جا رہے ہو تو ہمیں بھول نہ جانا، آتے رہنا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ صوفیہ بیگم کو مسکرا کے کہنے پر علی نے بھی مسکراتے ہوئے سر اسوات میں ہلا دیا۔ ایک چہرہ حفظ کر لینے والی نگاہ کونے میں کھڑی ہانی پر ڈالتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ سب تب تک وہاں کھڑے رہے جب تک علی کی گاڑی مین گیٹ سے نکلتی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ بھائی کو جاتا دیکھ ایمان کا دل ایک پل کو اداسا ہوا تھا، مگر پھر اتنے عرصے بعد بھائی کے مل جانے کی خوشی کو محسوس کرتے مسکراتے ہوئے وہ واپس کمرے میں پلٹ گئی۔ باقی سب اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس گھرانے نے دل تو ایمان کا پہلے ہی جیت لیا تھا، مگر آج اپنے بھائی کے لیے ان کا خلوص دیکھتے وہ اس بات پر دل سے ایمان لے آئی تھی کہ ان سب کی صاف دلی اور اعلیٰ ظرفی کی کوئی ثانی نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر کام کے جھنجھٹوں سے جان چھڑواتے وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ توقع کے عین مطابق اپنی بیگم سے سوتی ہی ملی تھی اور کمرہ سارا دن تاریکی میں ڈبو رکھا تھا۔ مجال تھی کہ جو کبھی ذرا سی زحمت کرتے اس کے انتظار میں جا رہی تھی۔ البتہ عمر کے بغیر نیند نہ آنے کا جگاڑ بھی ایمان بی بی نے اس کی فوٹو سے لگا رکھا تھا۔ حسب عادت اس کے بازو میں لپٹا اپنا فوٹو فریم اٹھا کر عمر نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے ساتھ نیم تراز ہو کر لیٹ گیا۔
दिन भर की थकावट इस कदर शदीद थी कि कपड़े बदलने तक का इरादा वो मुलतवी कर चुका था। अपनी जगह पर लेटते ही उमर ने ईमान को घसीट कर अपने करीब किया और इसका सर अपने कंधे पर रखते इसका माथा अकीदत से चूमा और फिर खुद भी आंखें मूंद ली। नरम गर्म बिस्तरत और महबूब का साथ का सुकून इसे जल्द ही नींद की वादियों में ले जाने लगा था। वहीं गहरी सी रात, वहीं धुंध में लिपटी फ़िज़ा और कुत्तों के भौंकने की पुरस्रार आवाज़ें मंज़र को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। ऐसे में वो तन्हा न जाने किन सड़कों पर हर बार की तरह इस बार भी नंगे पैर सफ़र कर रही थी। वजूद पर कपकपी सी तारी थी और हलक तो खौफ के बायस खुश्क हो चुका था, मगर न जाने इसकी मंजिल क्या थी। धुंध के बायस सड़क की हद्दे निगाह भी सिफर थी। फिर भी बिना अपनी मंजिल को जाने वो सहमे सहमे कदम उठाती चलती जा रही कि अचानक से इसे किसी वजूद से सर ठोकर लगी। सामने फैली धुआंनुमा धुंध एकदम से झटकी थी, तो जहां रास्ता साफ दिखाई देने लगा वहीं अपने सामने बड़े से खूनख्वार स्वार भेड़िए को देखते इसके ओसान हटा हुए थे, जिसका सारा चेहरा खून से भरा हुआ था और सुर्ख सियाल की बूंदें इसके मुंह से टपकती सड़क को भी लाल कर रही थी। अभी वो वापस पलट जाने का सोचती कि इस भेड़िए ने इस पर यकदम जानलेवा हमला कर दिया और पंजों के बल छलांग लगाते इसके ऊपर आ गिरा। इस जानवर की गुराहट भरी वहशतनाक दहाड़ से वो चीख कर उठ बैठी थी। एक दिल दहला देने वाली चीख ईमान के हलक से निकलती और कमरे की खामोशी को चीरते हुए दीवारों से टकरा गई। वो झटके से उठकर बैठती, तेज तेज भारी सांस अंदर तक खींचने लगी। दिल था कि खौफ के मारे उमड़ कर बाहर निकलता महसूस हो रहा था। चेहरे पर खौफ के सार के साथ माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें भी ठंडा मौसम होने के बावजूद वाज़ेह होने लगी थी और अब हाथ बेसाता कांपने लग गए थे। ईमान की दिल दहला देने वाली बुलंद चीख पर उमर भी, जो अभी थोड़ी देर पहले सोया था, एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठा। नींद पुख्ता न होने के सबब इसका अपना वजूद ईमान की चीख पर एक पल को कँपकपाया था। सारी नींद यकदम से उड़ गई थी। इसने फ़ौरन से ईमान की जानिब देखा, जिसकी आंखें खौफ के बायस बाहर को उबल आई थीं और पूरे वजूद पर कँपकपी सितारी थी। चंद सेकंड तो ईमान को भी कुछ उमर को भी कुछ समझ ना आई। फिर जैसे ही हवास बहाल हुए तो इसने फ़ौरन से पहले ईमान को अपने बाजू के हिसाब में थामा था। ईमान, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? उमर ने ईमान के चेहरे पर हाथ रखते पूछा, जो खौफ के बायस सर पड़ चुका था। नज़र इसके कांपते हाथों पर पड़ी तो उमर ने इसके कांपते हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामते इसे अपने साथ लगाया, जो फूले सांस बहाल करती नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। नाइटमेयर? उमर ने नींद से बुझल होती आवाज़ में पूछा, जबकि ईमान तो होश में आने के बावजूद भी हवास बहाल नहीं कर पा रही थी। वो भेड़िया ख्वाब, इसने मुझ पर हमला कर दिया, वो टूटे हुए लफ्ज़ों में कांपती आवाज़ से बोली तो उमर ने इसके कांपते वजूद का गिर्द हज़ार मजबूत करते इसे अपने सीने में छुपा लिया। उमर, फिर से वही ख्वाब आया। अब क्यों आ रहा है? ईमान ने एकदम से पैनिक करती रोने लगी थी। आंखों के सामने इस रात का मंजर लहराया था। यही तो इस ख्वाब की ताबीर निकली थी। साथ दौरानी से जान छुड़वाती वो अंधाधुंध इस रात सड़कों पर भागी थी, जैसे अक्सर ख्वाब में भागती थी। वो सब याद करते ईमान सहम सी गई थी और उमर की शर्ट को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ते इसके साथ लगी रोने लगी तो उमर इसकी कमर से हिलाते से पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। बस बस कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ख्वाब था। मैं यही हूँ, कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। उमर ने इसके माथे पर हाथ फेरते मोहब्बत से चू लहजे में कहा। ईमान मजीद सख्ती से इसके गिर लिपटती छुप जाने की कोशिश कर रही थी। उमर ने साइड टेबल पर पड़ा पानी से भरा गिलास इसके लबों से लगाया तो ईमान ने एक सांस में सारा पानी पी डाला था और फिर इसे अपने हसार में लिए वो नीम तराज हो गया और मोहब्बत से इसकी कमर सहलाने लगा। मेडिसिन ली थी आज? इसके ख्वास कुछ बहाल हुई तो मैंने इसके बाद सहलाते हुए बोला। ईमान इसके सीने में मुँह छुपाए हंकार भरी थी। तुम्हारा नेक्स्ट थेरेपी सेशन कब है? उमर ने फिक्रमंदी से पूछा। 3 दिन के बाद, ईमान मनमनाई थी। सो जाओ, मैं यहीं हूँ। अपनी जान के पास किसी की इतनी हिम्मत नहीं है मेरे होते हुए तुम्हें गलत निगाह से भी देख ले। आप क्या करेंगे? उमर की सरगोशी पर वो मारे तजस्सुस के बोली। आंखें निकालूंगा इसकी, उमर संजीदा होते बोला था। और अगर इसने मुझे छू लिया तो? इसकी बात सुनते उमर के माथे पर शिकने पड़ी थी। हाथ काट दूंगा इसके, वो सर लहजे में बोला। और अगर किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की तो? ईमान इसके सीने से चेहरा उठाते से देखकर बोली। तो इसे मरने नहीं दूंगा। उमर ने ला पीछे बोला। हैं? ये क्या बात हुई? आपको तो कहना चाहिए था कि आप इसे इसी वक्त जान से मार डालेंगे। ईमान हैरत से बोली। मरना जान बख्शी के बराबर होता है। मेरे कानून के मुताबिक ऐसे शख्स को ज़िंदा रखा जाता है। पल पल अपनी मौत की दुआएं करे, मगर मौत ना आए। इस पर ज़िंदगी इस कदर तंग कर दी जाए कि इसे अपने किए गए गलत फ़ेल पर सच पछतावा हो।
اتنا پچھتاوا کہ وہ منہ سے اگر کچھ بولنے کے قابل ہو تو صرف اپنے غلط فعل کا اقرار کرے۔ عمر کی عام سے انداز میں کہی گئی سخت بات پر ایمان نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا تھا۔ الفاظوں سے تو آپ مجھے انتہائی ظالم شخص معلوم ہو رہے ہیں۔ ایمان عمر کی آنکھوں میں دیکھتے حیرت سے بولی۔ پہلی بار عمر کے منہ سے وہ اس قسم کی باتیں سن رہی تھی۔ ظالموں کے لیے میں ظالم ہی ہوں، عمر نے رسانیوں سے جواب دیا۔ اور میرے لیے؟ ایمان نے مسکراتے پوچھا جبکہ آنکھوں میں ڈھیروں محبت اور تجسس تھا۔ اس کی اس انداز میں پوچھنے پر عمر اپنا چہرہ اس کے قریب کر گیا، اتنا کہ وہ دونوں کے ناک آپس میں مس ہونے لگے تھے۔ پھر محبت بھری نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے سرگوشی نما آواز میں بولا، تمہارے لیے میں صرف تمہارا ہوں، تمہارے لیے میں روشنی ہوں، تمہارے لیے میں راستہ ہوں اور منزل بھی میں ہی ہوں، تمہارے لیے میں دنیا ہوں، تمہارا محرم ہوں، عمر ہمار بڑی آواز میں کہتا۔ ایمان کے ہونٹوں پہ جھکا کہ وہ جواباً بول پڑی، اور میں آپ کا دل ہوں۔ عمر نے سر اٹھاتے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میرے لیے صرف دل نہیں ہو، میرا سب کچھ ہو۔ عمر کے کہنے پر ایمان کی نظروں میں مزید حیرت امڈی۔ اور اس سب کچھ میں کیا آتا ہے؟ ایمان نے سرگوشی کرتے پوچھا۔ سب کچھ سے مراد میرا سب کچھ تم ہی ہو، میرا دل بھی ہو، میری جان بھی ہو، میرا سکون بھی ہو، میری بے چینی بھی تم ہی ہو، میرا چین بھی تم ہی ہو، میرا درد بھی، میرا مرہم بھی تم ہی ہو، میرے دل کی آنگن کا مہکتا پھول بھی تم ہی ہو، میری عاشقی بھی تم ہی ہو۔ عمر ٹھہر ٹھہر کر بولتا، پھر سے ایمان کے لبوں پر جھکا تھا اور بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیا ساتھ ہی کمفرٹر کھینچ کر دونوں کو اس میں مکمل گم کر گیا۔ صبح کی نرم دھوپ چھن کر کمرے میں اترتی پورے کمرے کو دھیما سا منور کرنے لگی تھی۔ پلکوں کو ہلکی سی جنبش دیتے جیسے ہی دھیرے سے کھولا تو اس کی نظروں کے سامنے عمر کا گہری نیند میں ڈوبا چہرہ آیا تھا۔ دل نے بے ساختہ ہر روز ایسی حسین صبح کی خواہش کی تھی جس میں پہلی نظر ہی اپنی محبت پر پڑے۔ عمر کے سوئے سنجیدہ چہرے کا بھرپور جائزہ نظروں سے لیتے ایک دم سے ایمان کا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھا تھا، انگلیوں سے عمر کے ہونٹوں کے کناروں کو پھیلاتے جیسے اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اس کی اصل مسکراہٹ نہ دیکھ پائی۔ ہونٹوں سے ہوتی ایمان کی انگلیاں عمر کی بند آنکھوں پر چھائی سیاہ پلکوں پر جا ٹھہری۔ وہ دھیرے دھیرے سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو عمر کے پورے چہرے پر پھیرنے لگی تھی جیسے اس کے نخون سے کھیر رہی ہو۔ دماغ میں اس کی رات کی کئی ساری باتیں گردش کر رہی تھی۔ اسی سوچ میں ڈوبے اس کی انگلیاں عمر کے چہرے سے رینگتی گردن پر اترتی وہاں بھی اپنی منمانیاں کرنے لگی تھی۔ اب صبح صبح ایسی شرارتیں کرو گی تو نواب صاحب پاگل نہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ عمر نے ایمان کے رینگتے ہاتھ اپنی گردن پر محسوس کرتے آنکھیں موندے بھوجل آواز میں کہا تھا۔ ایمان نے فٹ سے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ عمر نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو اب حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عمر جاگ رہا ہوگا۔ آخر وہ کب جاگا؟ ایمان سوچ میں پڑی۔ پہلے ہی تمہارے حسن کے جلووں کی تاب لانا مشکل ہے، اوپر سے ایسی حرکتیں کر کے مزید تڑپا دیتی ہو۔ اور میں نے اسے کھینچتے خود کے قریب کیا تو اس کی بات پر ہنسنے لگے تھے۔ اوپر سے یہ ظالم ہنسی، تم میری جان لے کے چھوڑو گی لڑکی، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میری بھی عمر آپ کو لگ سے۔ ایمان نے عمر کے ہونٹوں پر ہاتھ جماتے ہفکی سے اسے دیکھا تھا۔ I love you میری پیاری سی مینا۔ عمر بات بدلتے سرشاری سے بولتا ایمان کا ماتھا چومتے جھٹ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھتے وہ دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رادھا آج شو روم کا چکر لگانے کا تھا۔ مڑ کر ایمان کو دیکھا جو خاموشی سے لیٹی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی تو جواب دے دیا کرو بیگم، اسے جواباً I love you too نہ بولتے دیکھ کر عمر نے ناراضگی سے کہا۔ روٹھتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ آفس سوٹ لیٹتے ہوئے بھی وہ واش روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایمان آواز سے بلند بولی تھی I love you too عمر۔ اس کی آواز کانوں میں بڑھتی عمر کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ چھلکی تھی۔ تھینک یو اس نے بھی جواباً واش روم سے ہانک لگائی تو ایمان ہنستے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں فریش ہو چکے تھے۔ عمر وائٹ آفس شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے تیار سا کھڑا تھا۔ پرسوچ نظریں ایمان پر ٹکی تھیں تو کمفرٹر کی تہہ لگانے میں مصروف تھی۔ ایمان جی، عمر کے کہنے پر وہ مصروف سے لہجے میں بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عمر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامتے اسے بیڈ پر بٹھاتے خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھتے ایمان نے استفسار کیا۔ عمر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں ایسے لیا جیسے اسے اعتماد میں لے رہا ہو۔ ایمان مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ایکچولی مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی۔ کیا؟ عمر نے سوال نظر سے ایمان کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں پہلے آپ کہیں کیا ہوا ہے؟ نہیں تم بولو میری بات لمبی ہو جائے گی۔ نہیں آپ بولیں کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ عمر کے چہرے پر پریشانی اور الجھن کے تاثرات دے کر ایمان تفکر سے بولی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم بتاؤ۔
میری بات بھی لمبی ہے، آپ بتائیں۔ ایمان کے پھر سے کہنے پر عمر اپنی بات بتانے کو رضامند ہوا تھا۔ پہلے آپ کے چکروں میں اس سے پہلے وقت نکل جاتا۔ عمر نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کیا؟ ایمان کے فوراً سے پوچھنے پر عمر سوچ میں پڑا تھا۔ اسے بات شروع کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آپ بلا جھجک مجھ سے بات شیئر کر سکتے ہیں۔ ایمان کے تسلی امیز الفاظ پر عمر نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر ہمت کرتا بولنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں تو ہماری ابھی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد شوہر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے، ایک ساتھ حسین وقت گزارے۔ آپ کو میرے سامنے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی پرابلم ہے کھل کر کہیں۔ عمر کو لمبی بات بناتے دیکھ ایمان آسانی سے مسکرا کر بولی، اسے کسی حد تک بات کی سمجھ آنے لگی تھی۔ اصل میں ایک نہیں دو پرابلمس ہیں۔ عمر نے شرمندگی سے کان کھجاتے کہا تو ایمان نے سمجھنے والے انداز میں سا ہلایا۔ وہ عمر کی آنکھوں میں دیکھتے مکمل اس کی جانب متوجہ تھی۔ ایک تو میں تمہیں ابھی ہنی مون ٹور پر لے کر نہیں جا سکتا، بات کرتے عمر نے اس کے چہرے کے تاثرات کو رک کر دیکھا جو ذرا بھی نہیں بدلے تھے، اور دوسرا یہ کہ مجھے مشن پر جانا ہے۔ عمر نے دھیمی سی آواز میں ہنوز ایمان کو دیکھتے کہا تو اب کی بار ایمان کے چہرے پر آئی دھیمی مسکراہٹ یکدم سے غائب ہوئی۔ مشن پر؟ اس کی دوسری بات پر ایمان چونکی تھی۔ کب جانا ہے اور کتنے عرصے کے لیے؟ ایمان نے ماتھے پر بر ڈالتے پریشانی سے پوچھا۔ کنفرم ڈیٹ نہیں معلوم مگر لگ بھگ 3 ماہ لگ جائیں گے۔ 3 ماہ؟ عمر کی مدت بتانے پر ایمان کی آنکھیں بڑی تھی۔ بساتا وہ اونچی آواز میں بولی تو عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کب جانا ہے؟ ایمان نے اداسی سے پوچھا۔ ایگزیکٹ تاریخ تو نہیں معلوم مگر شاید 1 مہینے تک یا 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہنی مون پر کیوں نہیں جا سکتے؟ جہاں پہلے ایمان کو عمر کے ہنی مون پر نہ لے کر جانے والی بات سے فرق نہیں پڑا تھا، وہی دوسری بات سنتے اس کو اب پہلا مسئلہ بھی بڑا لگنے لگا تھا۔ دونوں صورتوں میں ہی عمر کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ اسی کیس کی وجہ سے نہیں جا سکتے، مجھے اس کیس کی ڈیٹیل نکالنی ہے۔ عمر بات ختم کرتے اب ایمان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا جو پریشانی سے ماتھے پر بھل ڈالی سے گھوری جا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر عمر بولا۔ سوچنے کو کچھ بچا ہی نہیں، آپ تو فیصلہ سنا رہے۔ ایمان نے جیسے ناراضگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی وہ اس سے دور جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتے عمر نے بے بسی سے گہری سانس بھری تھی۔ کیا کر سکتا ہوں میں، مجبوری ہے میری۔ عمر کے مجبور کہنے پر ایمان کو مزید تپ چڑھی تھی، چہرہ جب سے لال ہو گیا تھا۔ اور میں رات کو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، تم میری یہ ہو، تم میری وہ ہو، رب ایمان ہاتھ ہوا میں ہلاتے غصے سے بولی۔ ایمان تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اٹس مائی جاب۔ اس کیس سے ریزائن بھی کرنے کی کوشش کی بٹ لیٹر ریجیکٹ ہو گیا۔ عمر اسے سمجھاتے بولا جس کا چہرہ اتر گیا تھا اور آنکھیں نم سی ہونے لگی تھی۔ پھر ایسے نہیں ہوگا، آپ کو ان دونوں پرابلم میں سے ایک کو میرے لیے قربان کرنا ہوگا، یا تو آپ مجھے ابھی ہنی مون پر لے کر جائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ آپریشن پر نہیں جائیں گے، چوز ون۔ ایمان اس کی مشکلات سے لاپرواہی دکھاتے ہوئے حکمانہ انداز میں بولی۔ ایمان یار، عمر نے بے بسی سے اسے اونچی آواز میں پکارا۔ اس کی نئی فرمائش سنتے عمر کے چہرے پر مزید پریشانی امڑی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اپنی جاب ٹف لگی تھی اسے، ورنہ جب دل چاہتا جہاں چاہتا منہ اٹھا کر چل پڑتا اور جاتے جاتے گھر والوں کو سرسری سے آگاہ کر دیتا، اور بعض دفعہ تو وہ بھی کرنا گوارا نہ سمجھتا۔ صوفیہ بیگم کے شکووں اور بھی جان کی ڈانٹ تک کا اس پر ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر ابھی جناب بیوی کے گھٹنے سے لگے بیٹھے منتیں کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے نہیں پتا، ایمان بھی ضد کرتے بولی، میں نے تم سے اسی لیے شیئر کی پرابلم کہ تم مجھے سمجھو گی، میری مشکل کو سمجھو یار، پلیز مجھے مجبور مت کرو۔ عمر نے منت کرتے کہا تو ایمان نے ہفکی سے چہرہ ہی موڑ لیا۔ شاید اسے ہی وہ شادی کہتے ہیں جس سے ہمیشہ اس کے دوست خبردار کرتے آئے تھے۔ عمر نے ایمان کو دیکھتے دل میں سوچا جو اپنا حتمی فیصلہ سنا چکی تھی۔ اوکے فائن، میں ایک چند دنوں میں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ عمر کی بات پر جہاں ایمان کا چہرہ پل کو چہکا تھا وہیں اس کی اگلی بات سنتے سے مزید غصہ آیا تھا۔ لیکن میں وہاں بھی صرف تمہیں وقت نہیں دے پاؤں گا، مشن پر جانے سے پہلے مجھے اپنے بزنس کو فائنل چیک کرنا ہے، اسی سلسلے میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو پھر آپ یوں کہیں کہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کے چکروں میں اصل جانے کا مقصد تو کام ہوا نا، مجھے تو آپ پہلے ہی میری جگہ دکھا رہے ہیں۔ ایمان غصے سے تڑک کر بولی تو عمر کو اندازہ ہوا کہ بات کی کلیریفیکیشن وہ غلط وقت پر کر چکا تھا۔ ساتھ لے جاتا، وہاں جا کر جیسے تیسے کہہ کے وقت گزر جاتا۔ اب تو یقینی تھا کہ محترمہ صرف اپنے لیے ہی ساتھ لے کر جانے والی تھی۔ اوکے ڈیل کر لیتے ہیں، 3 کام کے حوالے، رات تمہاری۔ آپ خوش؟ عمر نے خود ساختہ ترکیب دی تو ایمان نے منہ چڑھایا۔ بڑے اچھے بزنس مین ہیں آپ، دن بھی آپ کو فائدہ، رات میں بھی آپ کو۔ ایسا نہیں ہوگا، دن میرے ساتھ، رات آفس۔ ایمان نے پلان الٹتے کہا تو عمر نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا جو ہر لحاظ سے اس ترکیب پر مان رہی تھی جس میں اس کا کوئی کام نہیں نپٹنا تھا۔
तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देती कि सिर्फ मेरे साथ चलो, काम काज गया तेल लेने। उमर भी आपके बाद चिढ़का बोला, हाँ ऐसा ही कुछ है। ईमान ने इंतहाई मुतमईन अंदाज में जवाब दिया तो उमर को एकदम से गुस्सा आ गया। शराफत से इस आधे अधूरे ट्रिप के लिए मान जाओ, वरना जानती हो मैं अपनी पे आया तो तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। उमर दबे दबे गुस्से में बोलता उठ खड़ा हुआ था। ईमान ने भी कुछ सोचते सा हिलाया। ठीक है, कितने दिन के लिए जाना है? मैंने वापस मुड़ते से देखा, दिल में सोचने लगा कि लातों के बुत बातों से वाकई नहीं मानते। 2 हफ्ते के लिए जाएंगे। उमर ने अब के बाद इसके मान जाने पर प्यार से कहा, ठीक है, फिर दिन को मैं कहीं भी जा सकती हूँ आपके बगैर और रात आपके साथ। ईमान ने हाथ आगे बढ़ाते जैसे डील करनी चाहिए गॉड्स के साथ। उमर ने डील में इजाफा किया। डन। ईमान के कहने पर उमर ने इसे हाथ मिलाते डील फाइनल की और शुक्र का कलमा पढ़ते कमरे से निकल गया। सुबह की ताज़ा हवा को महसूस करते दिल जमी से अपने अंदर उतारते हुए मियाँ धीरे धीरे कदम लेती लान में टहल रही थी कि अचानक से कुछ दूर से कैकों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ों के भारीपन से ये तो ज़ाहिर हो रहा था कि वो मर्दाना कैकों की आवाज़ें थीं, मगर जानी पहचानी न थी। मारे तजस्सुस के मियाँ टहलते हुए इसी समत चल पड़ी जहाँ से कैकों की खुश गप्पों की साफ आवाज़ें से सुनाई दे रही थी। कुशादा लान से निकलते हुए एक बड़े से फूलों के बाग में दाखिल हुई थी, जहाँ हर तरफ क्यारियों की सूरत में हर नस्ल का फूल खिलता हुआ इसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। मियाँ को वो जगह बहुत अच्छी लगी थी। आँखों को फूलों के रंगों से राहत देते और इनकी रंग-बिरंगी खुशबुओं को महसूस करते वो वाफ़र मिक़दार में इसके नाक के नथनों से टकरा रही थी। अब मियाँ चलती हुई आगे की जानिब बढ़ी, जहाँ सामने ही से गोल छतरी नुमा शेड जो सुर्ख फूलों की बेलों से ढका हुआ था दिखाई दिया। आवाज़ें वहीं से आ रही थी, क्योंकि इसी शेड के नीचे बहुत से लड़के पंजों पर बैठे सुबह-सुबह गप्पे हाँक रहे थे। मियाँ बिना किसी झिझक इनकी जानिब बढ़ी थी। थोड़ा करीब गई तो सामने ही 5 लड़के इसे दिखाई दिए, जिनमें एक मोमिन था जो मुस्कुरा रहा था, जबकि एक के हाथ में सुलगा हुआ सिगरेट था और बाकी 3 सामने पड़े नाश्ते से इंसाफ कर रहे थे, मगर दूर से इसे मालूम ना हो पाया कि वो कौन लोग हैं। मियाँ इनके करीब गई। हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। 2 स्टेप सीढ़ियों के चढ़ते हुए वो इस शेड के नीचे जा खड़ी हुई तो साफ नज़र 4 से 5 लड़कों पर पड़ी, जो गोल मेज़ पर नाश्ता सजाए इसके इर्द गिर्द बेंचों पर बैठे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इन सब के बीच में मोमिन भी खामोश बैठा हुआ था। अपने अक्स से आती मियाँ की आवाज़ सुनकर वो एकदम से चौंक कर पलटा था। वहीं उसके बाकी दोस्त भी अब खामोश होते अपने सामने खड़ी लड़की को हैरत से आंखें फाड़े देख रहे थे। हैरान भी क्यों ना होते, ऐसा पहली बार हुआ था कि न मोमिन के घर की कोई खातून नजर आई थी, और वो भी मगरबी लिबास में मलबूस। सबने बेयकीनी से एक बार इस लड़की को देखा जो मुस्कुराती इन सबको देख रही थी, और फिर मोमिन को देखा जो खुद बेयकीन सा आंखें फाड़े मियाँ को देखे जा रहा था। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बाय द वे फ्रेंड, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे घर में इतनी ब्यूटीफुल फैंटेसी टाइप जगह भी है। आई लव इट। मियाँ मुस्कुरा के इर्द-गिर्द का जायजा लेती आंखों को राहत पहुंचाती मोमिन से बोली। मोमिन के दोस्तों ने मियाँ का सर पैर तक बगौर एक्सरे किया था। सफ़ेद पैंट पर हल्के ब्लू रंग की शर्ट पहने, बालों को खोले वह हर तरह से पाकिस्तानी मालूम नहीं हो रही थी, मगर उर्दू इस कदर सफाई से बोल रही थी कि एक पल को गुमान हुआ कि वो पाकिस्तानी है। आई थिंक आप लोग मुझे नहीं जानते, इसीलिए शॉक्ड हैं। माई सेल्फ इज़ मिया जेनिफर एंड आई एम फ्रॉम इंग्लैंड। क्या आप में अब मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मिया ने माहौल की तंगी को कम करते हुए मुस्कुरा कर सबको अपना तारुफ दिया और पास पड़ी खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करने लगी, जो मोमिन के साथ पड़ी थी। या श्योर प्लीज़, एक लड़का शौक होता बोला तो मिया इसके कहने पर मुस्कुरा कर आराम से पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई, जबकि ऐसे में इसने मोमिन का चेहरा नहीं देखा था, जो पहले ही इसको देखते मुस्कुराहट से हैरानी में बदला और अब उसके बैठ जाने पर सख्ती में बदल गया था। लब बेंचे वो खामोशी से बैठा रहा। इसे समझ नहीं आई थी कि मियाँ को यहाँ से जाने के लिए कैसे कहे। वाह भाई मोमिन, ये तुमने बताया ही नहीं कि घर में इतनी खूबसूरत मेहमान आई हैं। मोमिन का एक दोस्त मुस्कुराते हुए मियाँ का सर पैर जायजा लेते बोला। अभी मोमिन इसे कोई जवाब देता है कि मियाँ बोल पड़ी, अब तो पता चल गया ना। इसका जवाब देने पर मोमिन के चेहरा सुर्ख पड़ा था। इसने सर नज़रों से मियाँ के चेहरे को घूरा, जो इसे मुकम्मल नज़रअंदाज की इसके दोस्तों की जाने मुतवज्जह थी। आप इंग्लैंड से आई हैं? एक दूसरे दोस्त ने ब्रेड का वाला मुंह में डालते तजस्सुस से मियाँ से पूछा, तो वो मुस्कुराते हुए इस बात में साहिल आ गए। तो अगर आप इंग्लैंड आई हैं तो क्या हमें एक घोरा सा जुमला सिखा सकती हैं, मसलन आई लव यू? एक दूसरा लड़का मियाँ को देखते फ्लर्टी अंदाज में बोला। मियाँ पहले तो संजीदा ही फिर मुस्कुराते हुए बोली, आपको तो पहले ही कहना था, लगता नहीं है ज़रूरत सिखाने की है। मियाँ की बात पर वो चारों कहका लगाकर हंसने लगे थे। मियाँ भी इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि मोमिन चुपचाप बैठा मुठ्ठियाँ बेंचे अपने उमड़ते गुस्से को काबू कर रहा था। अपने दोस्तों की फितरत से वो अच्छी तरह वाकिफ था और मियाँ को इनकी बेबाक नज़रों का मरकज़ बना देकर इसके अंदर आग से जलने लगी थी। इसकी
गैरत को ये कतन गवारा नहीं था हुआ मियाँ इनके घर मेहमान ही थी, मगर वो इसकी मोहब्बत भी थी। और इसकी कज़न भी। ऐसे में मोमिन को अपना आप संभालना मुश्किल लग रहा था। इसे लगा अगर मियाँ चंद पल मज़ीद यहाँ बैठी तो यहाँ तो इसके दोस्तों की बिनाई जाती रहेगी, या मियाँ को इसके साथ अल्फाज सहना पड़ेंगे, जबकि वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहता था। आपका कोई बॉयफ्रेंड है मिस मियाँ जेनिफर? इस लड़के ने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते संजीदगी से मियाँ से पूछा। नो, मुझे ये सब पसंद नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सिंगल, मियाँ मुस्कुराते हुए तकल्लुफ़ होते बोली। तो मोमिन का चेहरा एकदम से कानों तक सुर्ख पड़ा था। अपने निचले होंठ के कानों को के किनारे को कोने से दांतों तले कुचलते वो खुद को संभाल रहा था। वाह जी, आपस की बात है, पाकिस्तानी लड़के भी माकूल होते हैं और हम सब भी सिंगल ही हैं। अगर किसी पर दिल आ जाए तो बिला झिझक इतराफ़ कर दीजिएगा। पास बैठा लड़का मियाँ के चेहरे के ज़रा सा करीब होते मुस्कुरा कर बोला। तो इसकी बात सुनते मोमिन का जब जवाब देगा, बस बहुत हो गया, बस करो, हद होती है किसी बात की। वो एकदम से चीखता उठ खड़ा हुआ था। साहब ने अपनी मुस्कुराहटें समेटते चौंक कर इसे देखा। आप अंदर जाएं। मोमिन ने न जाने कैसे खुद को जज्बात को काबू करते अच्छे लहजे में मियाँ से कहा, वाई इतने क्यूट दोस्त है तुम्हारे, आई एम एंजॉइंग देयर कंपनी। और वैसे भी मैं वो अब सुनाई नहीं दिया आपको? मैंने कहा जाए यहाँ से, बॉयज़ गैदरिंग आप में आपका कोई काम नहीं है। अभी मियाँ बोल ही रही थी कि मोमिन इसकी बात काटता गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला। तो मियाँ ने हैरत और बेयकीनी से इसे देखा। मोमिन के दोस्त भी संजीदा होते इसे देखने लगे। मगर क्यों? आई सेड गेट आउट ऑफ हेयर राइट नाउ। और मोमिन इसके बहस करने पर गुस्से से दहाड़ा था। इसकी इस कदर बुलंद आवाज़ दहाड़ पर मियाँ काम कर रह गए थे। सबके सामने अपनी इस कदर तस्लील पर मियाँ की आंख पलक के झपकती आंसुओं से भर गई थी। इसने भी यकीनी से मोमिन को सातता पैर देखा, जो लाल अंगारा चेहरा लिए फाड़ खाने वाली नज़रों से इसे देख रहा था। माथे और गले की उभरती रगें इसका गुस्से की शिद्दत को वाज़िया कर रही थी, और आंखों में फैले सुर्ख डोरे इसके उमड़ते इश्तियाल को बखूबी बयान कर रही थी। मियाँ एक तनफ़र भरी निगाह मोमिन पर डालते पैर पटकते वहाँ से शदीद गुस्से की हालत में निकली थी। आंसू सनफ़े नाज़ुक होने के सबब गालों पर फिसल गए थे। वो भागती हुई बिना पीछे देखते वहाँ से निकल गई थी। क्या हो गया? बड़ी रिलैक्स यार, मज़ाक कर रहे थे, थोड़ा सा मसखरा मारा है तो तू तो जज्बाती हो गया। एक लड़का मोमिन के कंधे पर हाथ रखते बोला, जबकि वो तो इस रास्ते को बेबसी से तकते जा रहा था जहाँ से मियाँ रोते अंदर गई थी। मोमिन ने गुस्से से अपने कंधे पर रखा लड़के का हाथ झटका। तुम सब अभी तक यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? ठूसना बंद करो और अपने अपने घर का रास्ता नाप दो। मुफ्त होर आ जाते हैं पेट भरने। मोमिन ने लड़कों को भी लान तान करता वहाँ से रवाना कर चुका था और खुद भी तेज़ कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गया। भाई भाई चलते चलते इसकी नज़र बाहर की जानिब तेज़ कदम लेते उमर पर पड़ी तो वो दूर से ही आंख लगाने लगा। उमर ने गाड़ी के पास जाकर रखते मुड़कर इसे देखा तो मोमिन भी भागता हुआ इसके पास गया था। उमर ने साले नज़रों से उसे देखा, जो भागने के बाद सब घुटनों पर हाथ रख के हाँफ रहा था। आराम से आ जाते, मैं कौन सा चोरी करके भाग रहा था? उमर ने इसे हाँफते देखकर संजीदगी से तंज किया। भाई वो आपने वादा किया था मुझसे, फिर आपकी शादी आ गई और बिज़ी हो गए आप। मोमिन के तमहीद मारने पर उमर ने भवें सुकड़कर सालिया नज़रों से इसे देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, कौन सा वादा, कहाँ का वादा? आपने बोला था गाड़ी ले लेना न्यू शोरूम से आकर। मोमिन डरते डरते बोला, कौन जाने कब जनाब का मीटर गुम जाए। ओह हाँ, मैं भूल गया था। तुम ऐसा करो ना, अपना लाइसेंस और ज़रूरी डॉक्यूमेंट ले आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मेरे साथ ही चलना। उमर के कहने पर मोमिन ने शुक्र की सांस भरी और इन्हीं कदमों पर वापस अंदर की जानिब बढ़ा। फिलहाल तो मियाँ का ख्याल जहन से बिल्कुल निकल चुका था और अपनी नई लश पश करती गाड़ी लेने को पुरजोश सा हो गया। थोड़ी ही देर वो भागता हुआ वापस आया तो इसके हाथ में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स भी थे। इसे देखते ही उमर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो वो भी फिरती से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता उमर के साथ बैठ गया। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने एक नज़र मोमिन को देखते पूछा तो वो चौंक कर भाई को देखने लगा। कुछ भी तो नहीं, मोमी ने मीन मनाते कहा, किसी से लड़ाई हुई है? अब की बार मोमी ने झटका खाकर उमर को देखा, जो वीर स्क्रीन को देखता संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। चील जैसी आंखें थी इसकी। सामने वाले का चेहरा देखकर ही तासा पहचान लेता। ये बात मोमिन के लिए नई नहीं थी, मगर फिर भी वो घूर कर उमर को देख रहा था। खुद पर जमी मोमिन की नज़रों को महसूस कहते हुए बगैर इसे देखा बोला, किससे की लड़ाई? नहीं हुई भाई, मुझसे छुपा रही हो। तो मैंने एक नज़र इसे देखते जैसे जतलाया था, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता तुम्हें? आम सी बात का गुस्सा नहीं आता तुम्हें? और बीसी तो तुम्हें सिरे से और बेइज्जती तो तुम्हें सिरे से महसूस ही नहीं होती। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो कानों तक सुर पड़े हुए थे? उमर की वजाहत पर मोमिन ने चेहरा मोड़ते नजरें चुराई। भाई वो न्यू कज़न को डांट दिया मैंने गुस्से में। मोमिन ठहर ठहर कर डरते बोला, क्या मालूम मुकाबल गाड़ी चलाते हुए ही एक दो लगा देता। वजह? मैंने सख्ती से पूछा तो मोमिन का हलक खुश हुआ था। भाई मेरी जगह आप भी होते तो यही करते। मोमिन ने सबसे पहले मुकाबल को अपनी जगह
थी ताकि उमर को भी लगे कि काम करने वाला ही किया होगा। मेरे दोस्तों के सामने बिना किसी झिझक के जा बैठी थी और इन सब से हँस-हँस के ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो सारे इसके मामे की औलाद हों। मोमिन मंज़र याद करते फिर से जज़्बाती हुआ था। वो मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ इनकी फ़ितरत को, हर रात चलती लड़की पर आवाज़ें कसते हैं, तुम भी तो यही करते हो। उमर ने जैसे इसे आईना दिखाया था। मम्मी ने मुँह बनाते उमर को देखा, करता था भाई, अब नहीं करता, और वैसे भी हमारे घर की कोई भी लड़की इनके सामने आ तक नहीं गई। और वो धड़ल्ले से इनके साथ जा बैठी। मेरी गैरत को ये बात गवारा नहीं थी। डाँट दिया था मैंने, उस मुँह में सारी झटकती लापरवाही दिखाते बोला, जबकि दिल डोल रहा था और दिमाग कोस रहा था कि कितनी मुश्किल से लड़की पटाई थी, फिर से सब बिगाड़ दिया। मैं जानता हूँ मेरे भाई को आम बातों पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन तुम्हें सबके सामने इसे नहीं डांटना चाहिए था। हर को वो हमारे कल्चर से नहीं है, इसे नहीं मालूम ये सब। उमर इसे देखते समझाया। वो मोमिन ने अच्छे बच्चों की तरह समझने वाले अंदाज में साहिल आ दिया। सॉरी कर लूँगा भाई। मोमिन के कहने पर उमर ने हंकार भरी। अच्छा बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है? उमर ने कदरे खुशगवारी से कहा। मोमिन ने आपकी बार मशकूक नज़रों से उमर को देखा था। गाड़ी का पूछ रहे हैं तो यकीनन यहीं पर अपनी मर्ज़ी की गाड़ी ज़हन नशीन करवा ले, साथ लेकर जाएँगे। आखिर को मैं इनके स्टार्ट के सामने मर्ज़ी की गाड़ी पर हाथ रख दिया तो इन्हें मजबूरन लेके देनी पड़ेगी, तभी पूछ रहे हैं। मोमिन ने अपना दिमाग सवार के तो सोचा, फिर धीरे से बोला, भाई आपने कहा था जो मर्ज़ी ले लेना। मोमिन शायद इसे वादा याद दिलाया। हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ कौन सी ले रहे हो, वहाँ जाकर देखूंगा जो पसंद आ गई। मोमिन भी मुहतात होते बोला, अगर तुम ये सोच कर मुझे अपनी पसंद नहीं बता रही कि मैं अपने स्टाफ के सामने तुम्हें रोक टोक नहीं कर सकूँगा तो गलत सोच रही हो। जो मेरी अरेंज से बाहर हुआ साफ इनकार करूँगा। और मैंने फिर से इसे इसका ज़हन पढ़ते जवाब दिया तो मोमिन का चेहरा उतरा था। अरेंज की बात तो ना ही करें, आपकी अरेंज तो चाँद तक ही है। मोमिन मुँह में बड़बड़ाया था। क्या बड़बड़ा रहे हो? मैंने सख्त अंदाज में पूछा। मैं कह रहा हूँ भाई जैसे आपको ठीक लगे। मोमिन फ़ौरन से शरीफ बनते बोला तो मैंने घूर कर इसे देखा था क्योंकि वो इसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी। होपफुली आप ये जानना चाहोगे कि मोमिन को करोला से आगे कौन सी गाड़ी मिलने वाली है। मे बी सिविक या फिर इससे भी आगे की मिल जाए क्योंकि कोई बता नहीं है उमर साहब की फिरकी कब घूम जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, अब मैं कमेंट्स रीड करने जा रही हूँ जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे यार। इस दफ़ा आप लोगों ने, शायद मेरी बातों का असर है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। ईमान फातिमा ने किया है कि ओके थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग इट मीनिंग, आई एम सेड फॉर अली प्लीज़ इसको भी लड़की ला दें। माई प्लेयर इज़ ऑल राइटर्स। तो ओके नहीं यार, अली का तो आप लोगों को शायद इसका पहले हिंट भी दिया गया था ना कि वो एक तरफा मोहब्बत ही करता है। बाकी नहीं पता, राइटर अच्छे से जानती है कि उसके हक में आके क्या लिखा है उन्होंने। आगे मोहम्मद रिहा ने किया, हानि बस बलाज की है यार और कोई ना देखे उसे। बलाज हानि से बहुत मोहब्बत करते। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम किसी की लव स्टोरी खराब नहीं कर रहे। हानि बस बलाज की है, आप फिक्र नहीं करो। आगे मिरहा मलिक ने किया कि फैबुलस एपी सिबलिंग बॉन्डिंग जस्ट लव इट। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आगे महविश राजा ने किया, टू मच अमेजिंग एंड फैंटास्टिक एपी शाल एंड डाकिब देयर fearless expressions of love and trust make their bond stand out, showing how deeply they care each other. महविश इस तरह का मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपसे आप लोग ना, मुझे मुझे लगा था आपको उमर एंड ईमान का ना डिसेंट सा कपल पसंद है। भाई आपको तो उनका फेयरलेस वाला कपल पसंद है। वैसे है अच्छी बॉन्डिंग है उन दोनों की। आगे शबनम शबनम ने किया कि थैंक यू मोस्ट वेलकम। बिलाल बिलाल ने किया ज़बरदस्त, आप गुस्सा नहीं किया करें प्लीज़ और ऐसे ही अच्छे अच्छे एपिसोड देती रहें। और आपकी राइटर बहुत अच्छा लिखती हैं, थैंक, और आपकी आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अहमद अली ने कहा, इस बेचारे अली का क्या बनेगा, सो सैड। हाँ मोहब्बत बेशक हो भी गई पर शादी तो नहीं हो सकती। इस नावल के रिकैप देखा था, ऊपर से लड़की भी पसंद की तो वो किसी और की अमानत है, क्यों और पसंद आती तो फिर 60% था कि हो जाते। पर अब जो भी होगा ये राइटर को बेस्ट पता होगा। बिल्कुल जी, आपने सच्ची कहा है कि राइटर को पता है कि क्या होने वाला है। आप ही इन्ना आस्ते अली भी एक कुड़ी नावल चो ढूंढ दो ना। हाँ इसना भी गुजारा हो जाएगा। इदा गुजारा पता नहीं होना है कि नहीं होना, मगर अल्लाह ही जाने। मगर एक तरफा मोहब्बत दा रोकते हैं ना। नावल के नाम का मीनिंग बताने का शुक्रिया, थैंक यू। और नावल नेम से इस नावल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
सो थैंक्स फॉर द एपिसोड। आई वेटिंग द नेक्स्ट एपिसोड, जो प्लीज़ जल्दी अपलोड कर दीजिएगा इंशाल्लाह। ये एपिसोड आप सबके नाम ही है, तो इंजॉय करिएगा। अहमद अली ने आगे फिर सारी इमोजीज लाइन लाइन लगा के भेजे, थैंक यू। मानो शकील ने कहा है कि नाइस एपिसोड बट आई एम कंफ्यूज्ड। अली ने अगर हानि को पसंद कर लिया तो बलाज का क्या होगा? क्या बलाज मार जाएगा? नहीं नहीं, आप ही प्लीज़ इन दोनों की जोड़ी मत तोड़ना, अली के लिए कोई और अरेंज कर दो। नहीं देखो, ये कोई सूट का केस चल रहा है कि नहीं, एक पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा अरेंज कर दो। नहीं वैसे अली और बलाज का हानि एंड बलाज का कपल तो डन है ना। अली का पता नहीं राइटर ने क्या सोचा है। आगे समरीन समरीन ऋषि ने कहा कि नाइस आप ही, थैंक यू। इब्राहिम रूमी ने किया है कि हाँ हाँ, अगर आप पश्तो ऐसे बोलती हो जैसे अरबी बोल रही हो। यार मुझे पश्तो थोड़ी ना आती है, मैं पंजाबी हूँ तो फिर पश्तो बोलना मेरे लिए एक अरबी की समझ लो ऐसे ही है ना। पश्तो बोली ना यार, तो कोई रिलेटिव होता फिर तो सोचा जा सकता, तो थोड़ी बहुत तो आती ना। आगे मोहसिन रज़ा ने कहा नाइस एपिसोड, सुनकर दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच मोहसिन रज़ा ने आगे आई थिंक सो लिखना भूल गए थे। आगे नईम अहमद ने किया कि वाई आर यू अपसेट मैन, आई रियली लाइक दिस नावल। हम भी भरपूर रिव्यूज़ देंगे, आप भी रोज़ एपिसोड दीजिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मानो शकील ने किया कि नाइस एपिसोड, ये अगेन आई थिंक सो आ गया। ओके तो बाकी किसने क्या, फुटबॉल रेफिक आई थिंक सो, पता नहीं क्या इनकी आईडी का नाम है। बहुत ही घटिया आवाज़ है, ओवर बोलती हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। तो माय डियर, हियर्स अ सजेशन फॉर यू कि आप सुनो ही ना। सिंपल सी बात है, आपको अगर इतनी घटिया आवाज़ लगती है तो आप सुने ही ना, कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं सुनेंगी तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच्ची। ये चैनल सिर्फ उनके लिए जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, जिनको पसंद आता है नावल, जिनको नावल पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद आई तो या तो आप म्यूट कर लो, अगर म्यूट करने का भी आपका नहीं दिल कर रहा तो फिर देखो ही ना, सुनो ही ना, सिंपल है। ओके तो मिलते हैं बॉस नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।